السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ یوٹیوب کے چینل قرآن اینڈ اردو ایجوکیشن پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے بہت سارے ساتھیوں کی اصرار پہ اور بہت سارے ساتھیوں کے مشورے سے ہم نے یوٹیوب پہ اس چینل کو بنایا ہے، اور چینل بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس چینل کے ذریعے سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ وہاں تک کے رہنے والے لوگوں کے پاس ہماری ویڈیو پہنچ جائے، جہاں کے لوگ ہمارے لینگویج کو، ہمارے الفاظ کو سمجھ سکتے ہوں۔ اور اس چینل کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر کے ان لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے جو اپنے بچپنے میں کسی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو گئے، جنہوں نے مکتب کا رخ نہیں کیا، جنہوں نے قرآن سیکھنے سے عاجز ہو گئے، جنہوں نے قرآن سیکھنے کی کوشش کی لیکن ان کا قرآن ادھورا رہا، ایسی طرح سے جن کا اردو پڑھنا ادھورا رہا، اردو کا لکھنا ادھورا رہا، یا اردو مکمل طور سے ادھورا رہا، یا پھر دینیات کے اندر میں جو نصاب ہیں، جو لیسن ہیں، جیسے قواعد ہے، دعا و سنت ہے، حفظ سورہ ہے، عقائد ہے، نماز ہے، مسائل ہے، اسلامی معلومات ہے، سیرت ہے، اخلاقی تعلیم ہے، عربی ہے، اردو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں بھی انشاءاللہ تعالی اس چینل کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر آپ سب کی خدمت میں پیش کیا کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تمام قواعد کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ مجھے بھی تو آتا نہیں ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ کم سے کم وہ لوگ سیکھ جائیں جن کا قرآن چلتا ہی نہیں ہے، یا جن کو قرآن پڑھنے آتا ہی نہیں ہے۔ تو آج سے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں آج سے ابھی سبق شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو آج سے میں سبق جو شروع کروں گا وہ ہمارے رہیں گے مفردات۔ سبق نمبر 1، مفردات۔ مفردات الگ الگ حرفوں کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الف سے لے کے یا تک جتنے حروف ہوتے ہیں سارے حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ الف سے لے کے یا تک جتنے حروف ہوتے ہیں سارے حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور الف سے لے کے یا تک جتنے حروف ہیں سارے حروف ٹوٹل 29 یعنی 29 ہیں، اور الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے مفردات کو لکھتا ہوں، اس کے بعد کون سے حروف کہاں سے نکالے جاتے ہیں اس کو بتاؤں گا۔ الف، با، تا، سا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب میں پڑھتا ہوں، یہ الف سے لے کے یا تک ہے 29 حروف ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 अलिफ से लेकर यहाँ तक जितने हरूफ होते हैं उसे हरूफ तहजी कहते हैं और कुल 29 हरूफ होते हैं, कुल 29 हरूफ होते हैं। अब मैं हरूफ को निकाल के पढ़ता हूँ, कौन से हरूफ कहाँ से निकलते हैं। अलिफ बा ता सा 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 और जाल, सा और जाल, ये दो हरूफ एक जगह से निकलेंगे। सा और जाल जब कहेंगे दोनों दांत के बीच में हल्का सा जुबान को दबा देंगे। सा जाल। आगे चलते हैं। जीम, जीम जब कहेंगे तो जुबान का ऊपर का हिस्सा ऊपर तालू में सटेगा, जीम की सही अदायगी हो जाएगी। जीम। अब कुछ हरूफ ऐसे हैं जो यहाँ से निकलते हैं हलक से, उसे मैं बताता हूँ और बाज़ाब्ता मैं उसे अलग लिख देता हूँ। हा, खा, आइन, गैन, क़ाफ, उसके बाद हा, हमज़ा, ये हरूफ है। हा, हा यहाँ से निकलेगा, हा, खा, और आइन, आइन भी यहाँ से निकलेगा, गैन भी यहाँ से निकलेगा, क़ाफ यहाँ से निकलेगा, हा, हमज़ा, ये दो हरूफ यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से हा, हमज़ा, हमज़ा। अब कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो हिंदी में और अंग्रेजी में एक पढ़े जाते हैं लेकिन होते हैं अरबी में उर्दू में अलग से, जैसे जीम, ज़ाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ो। जीम जब कहेंगे तो ऊपर का हिस्सा तालू में सटेगा। ज़ाल जब कहेंगे दोनों दांत के बीच में जुबान को दबा देंगे। ज़ा, ये तो सारे लोग जानते हैं। ज़ा, वो ज़ाद कहने के टाइम में दोनों होंठ को गोल करेंगे और थोड़ा सा आवाज़ को मोटा करेंगे, और इसी तरीके से ज़ा को भी मोटा करेंगे होंठ गोल के साथ। ज़ाद, ज़ो, ये 5 हरूफ हैं। और उसके बाद में एक ता है, एक क़ा है, बा की शक्ल का ता है और एक ज़ा की शक्ल का क़ा है। दोनों अलग अलग लिखाते भी हैं और दोनों अलग अलग पढ़ाते भी हैं। ता, ता, तो, ये नुक्ता वाला ता, 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 ये तो मोटा करेंगे इसको। तो, 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 इस तरह से पढ़ेंगे। ये अलिफ से लेकर यहाँ तक के हरूफ हैं, मखारिज के साथ बताए गए हैं। आप हजरात कोशिश करें, बार बार कोशिश करें, सुने, बार बार सुने, और सुनने के बाद उसको आप पढ़ें भी, और हो सके तो पढ़ने से पहले आप अलिफ से लेकर यहाँ तक के हरूफ को एक मरतबा रिकॉर्डिंग करें। उसके बाद बार बार इसको सुने कौन से हरूफ कहाँ से निकलते हैं। जब 15-20 मरतबा जब हो जाएंगे तो फिर से रिकॉर्डिंग करें और दोनों को मिलाएं कि हमने पहले वाला सही कितना पढ़ा था और बाद वाला में हमने कितना सही पढ़ा है। इसी तरीके से हमारे साथ आप हमारे YouTube चैनल पर जमे रहें और जुड़े रहें इंशाअल्लाह ताला। मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो को आप हज़रात के सामने पेश करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।